پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ 800 سال بولتا ہے ان 2 مصروں میں. اگر آپ کی تاریخ نظر آئے تو ایک ایک شخص کی اب تک کی سب سے بڑی دعائیں مانگتا ہوں کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ. ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں, ہم مسلمان. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. عدالت اور بڑی گمنام سی شہرت دی. ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں, لوگ مجھے کو میری نظم MP3 میں سنوا کے کہتے ہیں شاعری کا شوق ہے تو کبھی شاعر کو سننا سالہ بہت اچھا پڑتا ہے. تو ان لمحوں میں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرت دے دی, اس کی نوازشیں ایسا. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی, یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی, ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی, اور محبت ہوتی. کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے, کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے, کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے, دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے, دیا ہے لال انہی نے. نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے, مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے, کوئی الزام مدرسوں سے. ایک بند پڑھتا ہوں, اب تک جو کچھ کہا جو کچھ پڑھا وہ ایک طرف, یہ ایک بند ایک طرف, کیونکہ اسے سن کے میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب. 57 کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے. ہم لڑ رہے تھے اس وقت, ہم سے چھینی گئی تھی حکومت. انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت بہت مشکل ہے, حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ, مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھ رہا ہوں اور پورے اتر پردیش میں, پشچمی اتر پردیش کے بہت سارے علاقے اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کی لاشیں تب تک مت اترنے دینا جب تک کرانتیکاریوں کے دل میں ڈر نہ بیٹھ جائے. میں ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے, جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے, کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے, کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے, ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے, مت جوڑو
आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल करके कि वहां मिलता क्या है। मैं बताता हूँ वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत दुआओं से सुना है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस नज़्म को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और अब तक की आपसे बड़ी दुआ मांगता हूं। बताता हूं वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, चारों तरफ नजर उठा के देखता हूं, बड़ी 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 कभी कभी बड़ी मायूसी सी होती है साहब, लेकिन इन दिनों उम्मीद की एक किरण नजर आई है। जब आखिरी लम्हे में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर पहुंचती है, उन्हीं लम्हों में अजान हो जाती है, तो किंग साहब ये कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम ठहरो, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, हम नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें रिसीव करेंगे। तो लगता है कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
कैसी कैसी तस्वीरें देख रहे हैं हम। एक तरफ मासूम बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कब बम बरसने वाला है, और एक तरफ हमारी आंखें बेशर्मी की ऐसी तस्वीरें भी देख रही हैं ट्विटर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर साहब, कि चीयर्स यानी कि बोतलें लेकर के बियर की तोप के साथ बैठे हुए लड़के और लड़कियां हर तोप के बरसते हुए गोलों के साथ चीयर्स कर रहे हैं साहब। मैं उन मासूम बच्चों के नाम ये बंद करता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए। उन शहीदों तक आपकी दुआएं तालियों के तौर पे जाएं कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी चार मिसरे कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, कि जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरी ख्वाहिशों के चार मिसरे के चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, कैसे गा लेता हूँ, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके मुल्क के हालात
قوم کے حالات پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. آپ سے بس اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے لیکن سب سے بڑی چیز نہیں ہے. جب سیتا جنگل میں تھی تو انہیں رام چاہیے تھے. جب سیتا جنگل میں تھی تو انہیں سونے کا ہرن چاہیے تھا. لیکن جب سیتا کو لنکا میں سونے کی لنکا میں بٹھا دیا گیا تو انہیں رام چاہیے تھے. پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. آپ سے گزارش اتنا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے حالات بدلنا چاہتے ہیں, روتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے, اپنی زندگی جیے گا. انجینئر بنائیں گے, اپنے لیے کمائے گا. بڑا بزنس مین بنائیں گے تو اپنے لیے کمائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں, سسٹم کو سدھارنا چاہتے ہیں, کوئی بھی دنیا کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. اگر سسٹم کو سدھارنا چاہتے ہیں تو بچوں کو سسٹم کا حصہ بنائیے, انہیں بیوروکریٹس بنائیے, انہیں آئی ایس بنائیے, آئی پی ایس بنائیے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ملک اگر سدھارنا ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنیے, حق لیجئے, انشاءاللہ تب جا کر کے سدھار آئے گا. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, یہ ضرور کریے. اپنے بچے کو نہ کر سکیے تو آس پاس کے ایک آدھ بچے کو اڈاپٹ کر لیجئے. آپ اگر آنے والے 10 سال میں 100 آئی پی ایس دے دیں گے, آئی ایس دے دیں گے تو انشاءاللہ نظام بدل جائے گا. اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے, اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے, میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے, یاد